Hello everyone, welcome to my videos on Indian Contract Act. In this video I am going to introduce you a few things about the concept of acceptance. See, offer and acceptance are equally important for a contract. If there is no offer, there is no acceptance, and if there is no acceptance, there is no agreement, and if there is no agreement, there is no contract. So it is very much equally important, like offer and acceptance. It can be called as two eyes. Now, for every contract to begin with, we should have an offer, and that offer should be accepted by the other party. If the offer is accepted by the other party, then only an agreement or a contract begins between them. So let us understand how an acceptance is made and what are the rules relating to acceptance of an offer. What are the essential elements relating to a valid acceptance for an offer. So acceptance ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬಾರದು, ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. See, these are the essentials of a valid acceptance. It must be given by the offeree. It must be absolute and unconditional. It must be in a prescribed manner. It must be communicated to the offerer. It may be in express form or implied form. It must follow the offer. It must be given within a reasonable time. Now let us see what are all these things one by one. Acceptance must be given by the offeree. Who can accept the offer? Only that person for whom the offer is made. He will be in a legal position to accept that offer. ಯಾರಿಗೆ ಆಫರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೈಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ that specified person for whom the valid offer is made, only he can have the power to accept that offer. An offer can be accepted only by a person to whom it is made. To whom it is made. ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ accepted by another person. It cannot be accepted by another person. And suppose if the offer is made for a particular class of people, particular class of members, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. Or if it is given for a class of people, if it is given for a members of a class, that class members or group members should be in a position to accept the offer. Now let us see an example. And A sold his business to B without disclosing the fact to his customers. ಅವನು ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ? ಎಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ. Now, J will send an order for the supply of goods to A by name. J ಅನ್ನೋನು, he is the customer of A. A has sold his business to B. J is a customer of A. J will send an offer to A by name, by writing A ಅಂತಾನೆ ಬರೆದು ಅವನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಅವನ ಹೆಸರಿಗೇನೆ ಒಂದು ಆಫರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. B receives the order. ಎಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಫರನ್ನು ಬಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ನೆವರ್ ಮೇಡ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಟು ಬಿ. ಸಾರಿ, ಜೆ ನೆವರ್ ಮೇಡ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಟು ಬಿ. Try to understand this concept very carefully. A is a businessman. His business has been sold to B.
ಎ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದಂತಹ ಜೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಫರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಿ ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಆಫರು. ಬಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಫರ್, ಬಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಗೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಗಲ್ಲ, ಎಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ accepted only by the party to whom it is given and not by the other. ಯಾರಿಗೆ ಆಫರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅವರೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಫರನ್ನು ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್. ಆಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಆಫರ್ ಕೊಡೋವಂಥವನು ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. Acceptor will not be in a position to make any conditions. So, offer can be conditional, acceptance should be unconditional. It should be complete. ಈಗ let us say there is an offer for selling 10,000 kilos of some oil ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. The acceptor should accept all the 10,000 kilos. He cannot say, I'll buy only 2,000 kilos. Then it is not an offer. So, acceptance should be absolute and unconditional. Let us say you are going to a shop and you are asking some product. They are telling, let us say mangoes, 50 rupees per kg, they are offering. Being an acceptor, you should accept it for 50 rupees. Or suppose if you say, I am not going to purchase it for 50 rupees, will you give it for 40 rupees? Then this is not acceptance. This becomes a counter offer. ಅಂಗಡಿಯವನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಫರನ್ನು ನೀನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ನೀನು ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅವನು 50 ರೂಪಾಯಿ kg ಅಂದರೆ ನೀನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಆಫರರ್, ನಾವ್ ದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೀನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತು ಕೊಡ್ತೀನಿ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ 40ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನ್ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಆಫರ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, acceptance should be the answer. It should not be a reverse question. So ಆಫರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ that becomes a counter offer. That's not an acceptance. So acceptance must be absolute, complete and unconditional. It should be fully accepted. There should not be any conditions in the acceptance. Let's see an example for this. A offered to sell his watch to B for rupees 200 and B replies that he can buy it only for 100. A ತನ್ನ ವಾಚನ್ನು ಬಿಗೆ 200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಫರು. ಬಿ ಅದನ್ನು ಆಯಿತು ನಾನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 200ಗೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ 100 ರೂಪೀಸ್. ನಾನು 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there is a material variation in the acceptance, therefore there is no agreement. Acceptance is not absolute and unconditional. Acceptor ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಫರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, he should accept. If he is making any conditions or material alterations in the offer, that becomes a counter offer. That's not a acceptance. The third element here is it must be in prescribed manner. If the offerer prescribes a particular manner of acceptance, in that particular manner only the acceptor is supposed to give his acceptance. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಪೇಪರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಲಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಆಫರರು ಯಾವ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ
ಆ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲೇ ನೀನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿನೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂದಾಗ ನೀನು ಇಮೇಲಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, SMS ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. If the offerer in his offer has prescribed any particular manner of acceptance, ಆಫರರು ತನ್ನ ಆಫರ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಆಫರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಮೆಥಡನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓನ್ಲಿ. Let's see an example. A makes an offer to B and writes, if you accept the offer, send your acceptance by telegram. ನೀನು ಈ ಆಫರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. B sends his acceptance by registered post. It is not a valid acceptance. ಅವನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. That is not a valid acceptance, but it can become a valid acceptance if B accepts it. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡದಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಫರರ್. ಯಾವುದು? acceptance must be communicated to the offerer in a proper manner. It should be communicated. ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, if it is not communicated, how the offerer will come to know that the acceptor has accepted? ಸಪೋಸ್ ನಮಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. If we are accepting for that offer, we should make a proper reply. We should communicate our acceptance to them. ಲೆಟ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ತುಂಬ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಕನಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಫರರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರಿ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರೋ ಅಥವಾ ಅವನ ಏಜೆಂಟೋ ಯಾರೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಆಫರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫರನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್. Expression of intention to accept an offer is not a valid acceptance. ನಿಮ್ಮ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೀಸ್ ಹೌಸ್. ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. B expresses his intention to sell it to A. B ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮನೆ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಹಿಮ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಿ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸಿ. ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಟು ಸಿ. ಈಗ his intention has no legal remedy. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ವೆನ್ an acceptance is given in the form of words spoken or written,
ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಓರಲ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಓರಲ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗಿಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆ ಲೆಟರನ್ನು ಕಳಿಸ್ದಿರ ಆಫರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, A wrote letter to B to sell his cycle for 2000. B accepted his offer and sent a letter of acceptance to A. It is an express acceptance. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಆಫರ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಆಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಫರ್ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆಫರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ಆಫರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಫರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡ್ ದಿ ಆಫರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡ್ ದಿ ಆಫರ್. The chronological way is first offer then acceptance. It's not in the reverse way. First acceptance ಆಮೇಲೆ offer ಅಲ್ಲ. First offer then it acceptance. For example, A offers a rewards for an act and B does the act in ignorance of the offer. Now B cannot claim the reward when he becomes aware of its existence. So ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಆಫರ್ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್. ದೆನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತಿನ್ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್. ವಿತಿನ್ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಫರ್, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದ ಆಫರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ 1 ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ 1 ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ 1 ವೀಕ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ acceptance. So these are the essential elements of a valid acceptance.